اورنگزیب خان، ڈاکٹر صاحب آپ پھر شفیع اورنگزیب خان کا مائک آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ سہیل صاحب نے کافی جذباتی انداز میں تقریر کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی چاہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ٹو دا پوائنٹ بات۔ یقیناً سنہا ڈی چوک ایک سیاہ دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماں باپ جیسا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں جو نظام ہے، جو جنگل کا قانون ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ظلم تو چھوڑو، ہم ادھر فلسطین کو یاد کرتے ہیں اور مسلم ممالک کا ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس کو ہم یاد کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم جب اپنا ملک کو جو معیشت کو قتل کرتے ہیں، یا خوبصورت بچوں جوانوں کو ہم قتل کرتے ہیں، دنیا ہمارے طرف دیکھتا ہے، پاکستان کی طرف۔ لیکن اسپیکر صاحب میں ایک چیز بتاؤں، وہ ایک ایگزامپل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھروں گے۔ سہیل صاحب نے درست فرمایا کہ آج جو ہو گیا پاکستان میں، اسپیشلی 25 اور 26 نومبر کو تاریخ یاد رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم اور اسپیشل خیبر پختونخوا عوام یہ بدلہ ضرور لیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پختون ایک ایسا قوم ہے کہ ہمیشہ کے لیے فرنٹ لائن پہ لڑا، لیکن آج ہمارا قصور یہ ہے کہ ایک ایماندار لیڈر پاکستان کے حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد لڑ رہے ہیں، اور آج وہ بے گناہ 1.5 سال سے جیل میں ہیں۔ اگر ہم اپنے حقوق اور جمہوریت آزادی کے لیے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں یا جلسے جلوس کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر سے ایسا گولے برساتے ہیں اور شیلنگ کرتے ہیں جس طرح ہم اس ملک کے بسنے والے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ظلم ہو گیا، اور انشاءاللہ تاریخ لکھیں گے کہ پاکستانی عوام اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اور آج آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان نے کافی جدوجہد کے بعد پاکستانی عوام کو یہ سوچ دیا کہ آج وہ جیل میں ہے، لیکن اس کے مرید جو ہے، ہمارے جو لیڈرشپ کے آگے وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے، آپ کو پتہ ہے، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس سے پہلا لیڈرشپ بھی جیل میں ہوتے تھے، کوئی پاکستانی عوام نہیں نکلا اس کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو پاکستانی قوم کے لیے سوچ دیا، یہی آزادی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ورکروں نے عمران خان کو رہا کر دیا 24 کو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے گولی برداشت کی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، لوگ زخمی ہوئے، گرفتاری ہوئی، سب کچھ ہوئے، لیکن شکر الحمدللہ جناب اسپیکر، ہمارے ورکروں کا جو اصلاح وہ ہے، حوصلے وہ بلند ہے، اور ہم اس مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ جناب اسپیکر، جس طرح سہیل صاحب نے فرمایا کہ پشاور سے اور خیبر سے
हमारा डिस्ट्रिक्ट और डी से सबसे आगे काफिले जो है डी चौक पे पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये भी बताऊं जनाब स्पीकर साहब कि पहला शहादत डिस्ट्रिक्ट और डी से मोहम्मद इलियास वल्द इलियास हुसैन ने शहादत दी। मैं आज उसके घर पे गए थे फतहा के लिए, तो मैं घर वालों के हैरान हूं। उसके हौसले के लिए मैं सलाम पेश करता हूं। उसका एक और भाई ताकलोता, उसने स्पीकर साहब क्या कहा? उसने ये कहा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट जद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए मैं तैयार हूं। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और जिहाद क्या हो सकता है? वर्करों का हौसले बुलंद है। और जनाब स्पीकर, इसके अलावा हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट रुगजी से 4 जख्मी हुए और तकरीबन 23 गिरफ्तार हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर किसी का ये सोच होगा कि हमने गोली बरसाएं और लोगों के लिए बेदर्दी से कत्ल किया, शायद ये दोबारा न निकले। मेरे ख्याल में किसी का गलतफहमी होंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की फजल करम से जब नेक्स्ट एहतजाज होगा, मैं समझता हूं कि इस एहतजाज में थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुई, लेकिन इससे हमने बहुत कुछ सीखा इस डरने से। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम तमाम जो एमपी हैं और एमएनए हैं और पाकिस्तानी तहरीक का जितना लीडरशिप है, इंशाअल्लाह इसके लिए हम नेक्स्ट एक ऐसा अमल तैयार करेंगे कि दुनिया याद रखेंगे कि यह अमल होगा। जनाब स्पीकर, लेकिन मैं समझता हूं तो 26 नवंबर को तो लेकिन ये कैसा माँ बाप जैसा होता है कि अपना औलाद कत्ल करते हैं? तो इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर साहब, हम इसका बदला जरूर लेंगे। ये हमारा जमहूरियत का हुस्न है और न हम डरने वाले हैं। और इंशाअल्लाह हम मजीद मुकाबले के लिए तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम है, बिलखसूस पश्तून कौम। और मैं ये भी बताता चलूं जनाब स्पीकर कि बादशाह खान बाबा ने दुरुस्त कहा कि आजादी के लिए पंजाब से आवाज उठाना चाहिए। 15-16 करोड़ पंजाब है, लेकिन बदकिस्मती से अल्लाह ताला ने यह सलाहियत उसको नहीं दिया कि वो अपना कौम और मुल्क के लिए कुर्बानी दे। लेकिन इंशाअल्लाह हम केपीके से पंजाब को ये सबक देते हैं कि आइए कौम पे गैरत करे और ये मुल्क आजाद करे, जमहूरियत के खातिर और अपना बचून की खातिर हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम पंजाब से भी हमारा ये तवक्को है कि वो गैरत करे। इस मर्तबा में ये भी आखिर में बताता चलूं जनाब स्पीकर कि हमारे जो पंजाब का क़ियादत था उसने कुछ नहीं किया और पंजाब से हमारा जो तवक्को थी उसने जीरो कारकर्दगी दिखाया। लेकिन इंशाअल्लाह हम तमाम एमपीए के बीके से और सीएम साहब भी आया और सीएम साहब फिक्र न करे, आप आगे हो जाएंगे। हम इंशाअल्लाह स्पेशल पूरा पाकिस्तान पठान लेकिन कबाइली इलाके जो है इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को आजाद करेंगे और इमरान खान को रिहा करेंगे। ये आपसे वादा करता हूं। थैंक यू।